السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مستر عمرو، وان شاء الله هنكمل مع بعض the fourth lesson، درس الرابع بعنوان in the title multiplying and dividing rational numbers. طيب خلينا let's get started with knowing the science rule. اول حاجة لازم حضرتك تبقى عارف science rule على multiplying و dividing. If you try to multiply something or one of them it will be negative and another one it will be positive، واحد فيهم negative تعمل times الرقمين، واحد فيهم negative والتاني positive، the result will be negative. What if we have another thing؟ طب افرض كان عندنا حاجة تانية، طبعا نفس الكلام بيتم تطبيقه في حالة divided. If we get the first one it will be negative and the next one divided by another one positive, the result it will be negative. طيب لو افترضنا على سبيل المثال we get negative times negative, so the result it will be positive. negative divided negative, the result it will be positive. بنcancel each other out والناتج في الآخر بيكون positive. So let's get started. The first rational number here we are gonna multiply 3/4 times 1/5. خلي بالك ان احنا we don't have a common factor. I mean احنا ما عندناش عناصر او حاجات مشتركة ما بين 3/4 وال 1/5 عشان نقدر نكنسل each other out او نعمل simplifying. فبالتالي هنعمل times على طول. 3 times 1 it will be 3 و 4 times 5 it will be 20, so you ended up with 3/20. What if we have another thing like 4/8 times 1/3? Let me remind you، طبعا لازم تتأكد you can verify 4/8 in the simplest form. لازم تتأكد ان 4/8 محطوطة في simplest form او موجودة في simplest form، بس طبعا للأسف 4/8 دي ممكن تعمل لها simplifying، فبالتالي it will be half times third. فكل اللي عليك انك انت هتعمله في الحالة دي، يعني انا instead of writing 4/8 يعني بدل 4/8 عملت dividing ل both of the numerator and denominator. عملت هنا divided 4 وهنا divided 4 فبقت 1/2، فبالتالي هعملها times ال 1/3 فبالتالي it will be 1/6. What if we have another thing like 3/6 times 2/5؟ لو عندي حاجة زي كده، طيب كل اللي عليا أو كل اللي أنا بعمله إن أنا هعمل simplifying ل 3/6. It's going to be half times 2/5 and you have to cancel each other out. كل اللي على حضرتك إنك المفروض تكنسل الاتنين دول مع بعض and you ended up with 1/5. طيب يا مستر افرض مثلا على سبيل المثال we get another thing like -3/4 times 2/9. And let me remind you, the first one it's going to be negative. أول number ده negative and the next one it will be positive. So you have to keep it and you have to make it simple. حضرتك لو أخدت بالك إن ال 4 divided by 2 equal 2 بكتبها in the side of greater في جهة الكبير. So it will be 2 down 2 تحت. طبعا لو أخدت بال حضرتك هتلاقي إن أنت عندك -3 it will be at the top and 18 لأن 2 times 9 it will be 18. طيب يا مستر كده اتحلت؟ لا لسه طبعا، لأن أنت you have to make it simple or you try to reduce it. حاول تصغرها أكتر and both of them are divisible by 3. الاتنين دول يقبلوا على 3 so you ended up with -1/6. طيب افرض يا مستر على سبيل المثال what if we have here -5/6 multiplied by 3 or -3 مثلا. If you have negative of the first number and then the second number, so you have to cancel each other out. لو عند حضرتك negative في الرقم الأول ونيجاتيف في الرقم التاني فبالتالي تقدر تكنسلهم خالص كأنهم مش موجودين، لأن الريزلت أو الناتج في الآخر هيبقى it will be positive. وطبعا هتبقى عبارة عن طبعا 6 divided by 3 it will be 2 بتكتبها في جهة الكبير اللي هي هتكون تحت. تمام. So it will be 5/2. طيب ندخل بعد كده على الحاجة اللي بعدها. Let me give you another example. Like if we have here 2/4 multiplied by -2. ال 2/4 دي لازم تكون متأكد إن هي موجودة in the simplest form. So you have to cancel each other out. So it will be 1/2 multiplied by -2.
طبعا لو أخدت بال حضرتك أنت عندك 2 up and down so you have to cancel each other out you ended up with -1 بس. طيب خلينا نروح ل example تاني. What if we have another thing like -4 and 2 out of 7 multiply -3 and 1 over 6. طيب خلينا نفتكر كده مع بعض ان احنا عندنا ال first fraction ده او اول واحد ده عبارة عن mixed. We have here mixed and we get another mixed. خلينا افكرك ان انت you have to turn it to be improper fraction. يعني المفروض تحول الميكسد اللي موجود ده يكون improper fraction. So you have to keep the 7 and 4 times 7 equal 28. 28 plus 2, so it's going to be 30. So the first fraction, I just turned it from -4 into over 7 to be -30 out of 7. And you have to do the same thing to the second fraction. So it's going to be 3 times 6. It will be 18 plus 1, it's going to be 19. طبعا لو أخدت بال حضرتك الأرقام كبيرة so you have to make it simple. I am just trying to أنا بحاول إن أنا reduce it or try to make it simple. 30 divided by 6 30 طبعا divisible by 6 أو 30 تقبل على 6 equal to 5. So it's going to be -5 times 19. وخلي بالك إن both of the 19 and 7 both of these number are prime number, which means that you will not be able to make it simple. لما يكون عندك 9 و 7 19 سوري و 7 الاثنين دول prime number معنى الكلام ده ان انت مش هتقدر تعملهم simplifying, so you have to keep it. So it will be -5 times -19, so you have to cancel negative مع negative or you have to ignore it. So it's going to be 5 times 19, it will be 95 out of 7. So let me give you a couple more examples. If we get here 3 out of 2 times 5 out of 9. So 9 divided by 3 it's going to be 3. طبعا احنا عندنا هنا 9 بتقبل على 3 which equal to 3. كل اللي عليا دلوقتي ان انا هعمله we don't have any other number but 5. احنا ما عندناش اي ارقام تانية غير ال 5, so I'm gonna write it. هكتبها طبعا وبعد كده هعمل 3 times 2 it's going to be 6. يعني it will be 5 out of 6. What if we have another thing like طبعا لو عندنا هنا 8 over 5 times -4 out of 9. طبعا الناتج في الاخر هيكون نيجاتيف لان انا عندي هنا واضح جدا ان في one of them negative, فبالتالي هتنزل نيجاتيف. لو اخدت بال حضرتك هتلاقي ان مفيش common يعني مفيش ارقام common, ما ينفعش اعمل simplifying لان ال 9 او ال 8 يعني اللي في الاول دي عباره عن 2 times 4. الفاكتورز بتاعتها 2 times 4. ال 4 اللي جنبها عباره عن 2 times 2. ال 5 اللي في الدينومينيتور هي برايم, فبالتالي هي عباره عن 1 times 5, وال 9 عباره عن 3 times 3. فما فيش عندي common factor between up and down, فكل اللي عليا ان انا هعمله ان انا هعمل times على طول, فبالتالي it will be -32 over 45. That's all. طيب خلينا ناخد مثال تاني. If we got here -5 times 3 out of 10. طيب عندنا هنا -5, so it will be -5 over 1 times 3 over 10. طبعا ال -5 أنا ممكن أكتبها -5 over 1 وهنا 3 over 10. كل اللي عليا إن أنا ممكن أكنسل ال 10 مع ال 5 لأن ال 10 divisible by 5 it will be 2 and you have to write it in the greater side. I mean it will be down at the bottom, so we will end up with -3 over 2. وكده يعتبر خلصنا البارت الاول, وهندخل بعد كده على البارت التاني. هناخد البروبرتس بتاعتنا او الخواص بتاعتنا, وخليني افكرك بالبروبرتس بتاعت المالتيبلاينج والديفايدنج. نمبر 1 closure.
وخلينا افكرك يعني ايه closure. The product of any two rational numbers is a rational number. So rational is closed under multiplying operation. I mean if we get here something like 1/3 times 2/3. أنا عارف إن الرقم الأول ده the first fraction belongs to rational والرقم التاني belongs to rational. يبقى معنى كده ال result أو الناتج في الآخر هيكون عبارة عن رقم هيكون belongs to rational as well. يعني الرقم اللي هيطلع هيكون برضو in the same time is a rational. يعني هيكون برضو هيكون rational. So it's going to be 2 out of 9. طيب if we get here something like commutative, the next one it will be commutative, which means that you can switch. I mean you can fill up and the value doesn't change. يعني لا يعني حضرتك تقدر تبدل ومش هيحصل حاجة. لو عندنا هنا 2/3 times 1/5 احنا عارفين ان first fraction 2/3 second fraction 1/5. كل اللي عليك انك ممكن تعمل ايه؟ ممكن تبدل. So no matter which one begins in the first. يعني مش فارق معايا مين اللي هيجي في الأول، فبالتالي it will be 1/5. يعني هتطلع نفس الناتج بتاع 1/5 times 2/3. طيب نيجي بعد كده للخاصية اللي بعدها اللي هي هتكون عبارة عن الاسوشيتيف. يبقى اللي احنا اخدناه الكلوجر، وده معناها ان انت لو جبت راشونال نمبر عملت له تايمز راشونال نمبر هي الكلوجر دي، الناتج هيطلع في الاخر راشونال. طب الكوميوتيتيف يا مستر لو عندنا خاصية ان انت ينفع تبدل، يعني you can switch تقدر تبدل and the value doesn't change. عندنا الخاصية الثالثة اللي هي it will be associative. طيب يعني ايه يا مستر؟ لو انا عندي هنا third times 2/5 times for example 1/7. الفكرة كلها ان انت to give the priority to start with any two operation، يعني with any operation firstly، يعني تدي أولوية انك تبدأ بأي أي operation انت عايز تبدأ بيها في الأول. يعني مثلا هنا انا هبدأ ب 1/3 times 2/5. طالب يجي يقول لي يا مستر انا عايز ابدأ ب 1/3 times 2/5. نقول له تمام، وبعد كده الناتج اللي هيطلع هعمله times 1/7. فبالتالي هو ادى الأولوية ان هو يبدأ بالبراكت اللي هو ده. نقول له جميل مفيش مشكلة. طالب تاني يقول لي لا يا مستر أنا هبدأ ب 1/3 أو هبدأ 2/5 times 1/7، فبالتالي هيحطها ما بين براكت. الفاليو أو الأنسر في الحالة الأولى والحالة التانية هيكون نفس الحاجة. so the value doesn't change. ندخل بعد كده على الحاجة اللي بعدها اللي هي هتكون عبارة عن حاجة اسمها multiplicative identity. ايه المالتيبليكاتيف identity ده يا مستر؟ خلينا نفتكر كده مع بعض ان احنا عندنا حاجة اسمها ايه المالتيبليكاتيف identity. المالتيبليكاتيف identity هو رقم doesn't change in multiplying، رقم مش بيأثر في عملية المالتيبلاينج، واكيد طبعا احنا عارفين هو ال1. For example if we have here 2 7s times 1، لو عندنا 2 7s times 1 it will be 2 7s. طيب لو عندي 1/5 times 1 it will be 1/5. طيب لو افترضنا على سبيل المثال ان انا عندي a times 1 it will be a. حتى لو عندي letters I mean عندي x مثلا times 1 I don't care، سواء كان مثلا رقم او سواء كان letter anyway هيكون نفس النمبر هو يعني مش الفاليو مش هيتغير. لو if we have here negative 2 7s times 1 it will be negative 2 7s. هندخل بعد كده على الخاصية اللي بعدها وهي الخاصية اللي هي ايه multiplicative inverse. والmultiplicative inverse هتكون عبارة عن ان انا عندي you can switch. يعني لو افترضنا على سبيل المثال 2 7s، ايه المالتيبليكاتيف انفرس؟ هو المالتيبليكاتيف انفرس اصلا بيوصلك لل1. يعني انا لو عايز اعمل تايمز حاجات ايكوال معايا 1 بعمل تايمز المالتيبليكاتيف انفرس، يعني من الاخر بعمل سويتش، بجيب ال7 up وال2 down so it will be 7 out of 2. يعني المالتيبليكاتيف انفرس بتاع 2 7s it will be 7 out of 2. طيب لو افترضنا ان انا عندي مثلا 2/3 وعايز اجيب المالتيبليكاتيف انفرس زي ما اتفقنا مع بعض ان انت بتعمل سويتش او فليب، يعني بتشقلبهم
So it will be 3 out of 2. كل اللي عليا ان انا هبدل او هعكس ال 2/3. it will be 3 out of 2. طيب نيجي بعد كده لأهم خاصية وهي تعتبر اللي على طول بتيجي في الامتحان وهي ال distribution over addition. طيب ايه الخاصية دي يا مستر؟ نخلي بالنا من ال distribution أو distribution over addition. طيب ايه distribution over addition يا مستر؟ كل اللي عليا ان انا بيكون عندي مثلا for example if you got here 5 over 11 times 6 over 7 plus 5 over 11 times 1 over 7. طيب لو جيت سألت حضرتك هو احنا لو افترضنا على سبيل المثال ايه النمبر المتكرر في التو terms؟ يعني ايه؟ يعني انا عندي هنا ده وعندي هنا ده، ايه الرقم اللي تم تكراره؟ هو ال 5 over 11 تم تكراره في الفيرست والسكند. I'm gonna cancel it، يعني باخده كده على جنب تمام وبكنسله خالص وبكتب الريميندر it will be 6 over between brackets طبعا 6 over 7 plus 1 over 7. طبعا هتبقى عبارة عن 5 over 11 times طبعا أنا عارف إن ده عبارة عن 7 over 7 اللي هي it will be 1، يعني كأنها 5 over 11 times 1 اللي هي it will be 5 over 11. طيب خلينا نروح لحاجة تانية. if we got here 9 out of 17 times 21 minus 9 out of 17 times 4. فبالتالي أنا هاجي أسألك دلوقتي إيه النمبر اللي هو الكومن المتكرر؟ يعني أظن واضح جدا ال 9 over 17 so I'm gonna pick up 9 over 17 يعني أنا هاخد ال 9 over 17 وبكتب الريميندر، يعني كأني بكنسله وبفتح bracket واكتب remainder so it will be 21 minus 4 so it will be 9 over 17 times 17 so you got 17 up and down so you have to cancel each other out and you ended up with 9. خلينا ناخد example تاني وده من أهم الإكزامبلز اللي موجودة اللي لازم حضرتك تكون مركز فيها كويس جدا 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 و يعني لأن هي إيه فيها تركاية صغنونة. عندنا هنا 22 over 25 times 6 out of 11 plus 5 over 11 times 22 over 25 minus 22 over 25. So أظن الرقم المتكرر فيهم كلهم هو عبارة عن 22 over 25. I'm gonna color it. أنا هلونها كده عشان حضرتك تبقى في الصورة. في بس تركاية أو common mistakes أغلب الطلبة بتقع فيها. لما بتيجي تاخد ال 22 over 20 ال 25 لأن ده common خلاص يبقى هو ده اللي هاخده، فكأنه متوزع. ما هي distribution معناه إن إحنا عملنا distribute over all numbers يعني وزعناه على كل الأرقام، فأنا كأني باخد ال 22 over 25 وببدأ أفتح bracket وبكتب الريميندر هيبقى عبارة عن 6 over 11 plus 5 over 11 minus 1. ركز بقى معايا في التركية دي. ال last term الحد الأخير ده لما باجي اخد ال 22 over 25 في ناس بتتجاهله وبتنسى تكتب ان هو مفروض يبقى 1. يعني ايه؟ يعني انا اخدت هنا من اول واحد ال 22 over 25 فتبقى 6 over 11. تمام يا مستر. والسكند تيرم انا اخدت 22 over 25 فتبقى 5 over 11. تمام يا مستر. انا كتبتها وبكتب الساين يعني انا عندي هنا كام بوزيتيف كتبت بوزيتيف. اخر واحد هو 22 over 25 انا اخدتها من last term so you have to write down 1 يعني كأني بعمل 22 over 25 divided by 22 over 25 فبالتالي هتطلع 1 فلازم يتكتب 1. تمام. فهتبقى عبارة عن 22 over 25 ودول هيبقوا عبارة عن 11 over 11 minus 1 so it will be 22 over 25. طبعا هتبقى times 1 minus 1 اللي هتبقى 0 وانا عارف ان 22 over 25 times 0 او اي حاجه times 0 it will be ايه؟ it will be 0. وطبعا الخاصيه دي اللي احنا بنقول عليها distribution over الاديشن. اظن العمليه سهله جدا وما فيهاش اي حاجه وما فيهاش اي مشكله خالص. العمليه بتبقى واضحه. so let me give you another example. خلينا بقى نركز في الاكزامبل ده. الطالب اللي ما فهمش اللي فات ان شاء الله يركز معانا ويفهم
example ده. 11 times 3 out of 10 minus 3 out of 10. I think you have noted that. We get 3 out of 10 in both of the two terms. We get 3 out of 10, which means that I'm gonna take it. هاخد 3 out of 10 لأن هي متكررة في الفيرست تيرم والسكند تيرم، وكأني بعمل كروس اوت ليها وبكتب الريميندر. وما تنساش حضرتك ان في الاخر لازم تكتب minus 1. ليه؟ انا كأني بعمل dividing بالظبط، فهتبقى 11 times 3 out of 10 كأني بعمل divided 3 out of 10، فبالتالي 3 out of 10 هطير مع 3 out of 10 هنكنسل each other out، يبقى الريميندر الباقي هيبقى 11. وهعمل نفس القصة في السكند تيرم، هتبقى 3 out of 10 divided 3 out of 10 it will be 1. فبالتالي هي تبقى عبارة عن 3 out of 10 times 10 اللي هي Mr. times 10. 11 minus 1 it will be 10 and you have to cancel each other out, so you ended up with 3. هندخل بعد كده على الديفايدنج، وخلينا أفكرك بكام بوينت بس مهم جدا. إن كل حاجة تمام ما عندناش مشكلة، بس احنا زي ما احنا متعودين إن الدينومينيتور ما ينفعش يكون أبدا زيرو. يعني خلينا نتفق مع بعض ان الدينومينيتور حضرتك تقدر تعمل ديفايدد اي رقم، بس الدينومينيتور او الرقم التاني تمام الديفايزر ما يكونش زيرو. يعني if we got here negative 2 over 3 divided 5 over 3. طيب خلينا افكرك you have to keep the first fraction. حضرتك بتكيب الفيرست fraction او بتسيبه زي ما هو، and the next one you have to change it from dividing to be multiplying. وحضرتك لازم تغير، او تاني حاجة بتغير dividing وهيكون multiplying. تالت حاجة بتجيب multiplicative inverse او بتعمل switch. So it will be 3 out of 5 and you have to cancel each other out. حضرتك هتcancel each other out 3 مع 3 so you ended up with negative 2 over 5 بمنتهى البساطة. يعني سهلة جدا جدا جدا. طيب خلينا ناخد الاكزامبل التاني. لو انا عندي if we get here something like 2 and 1 over 5 divided by 5 and 1 over 2. طيب اعمل ايه يا مستر؟ كل اللي عليا ان احنا عندنا هنا mixed وميكسد زي ما اتفقنا مع بعض. Number 1 you have to turn it from mixed to be improper fraction. حضرتك كل اللي عليك انك هتحول، يعني هتعمل converting من mixed ليكون improper fraction. So you have to keep it denominator زي ما هو. 2 times 5 it will be 10 plus 1 it will be 11. وهنسيب دلوقتي dividing زي ما هو لغاية لما نحوله الأول. So it will be 5 times 2 equal 10 plus 1 equal 11. وهنشتغل كأنها مسألة divided عادية. So you have to keep the first fraction. You don't have to change it. So it will be 11 over 5. divided اللي موجود ده you have to change it from dividing operation to be multiplying operation. يعني ايه يا مستر؟ يعني كل اللي انا هعمله ان انا هغير divided ده هيبقى times، وبدل ما هي 11 over 2 so you have to use the multiplicative inverse, so it will be 2 out of 11 and you have to cancel each other out, both of the 11 with 11, so you ended up with 2/5. بمنتهى البساطة بمنتهى الوضوح، سهلة جدا. Let me give you another example. If you got here 0.2 divided by 1/5. 0.2 دي عبارة عن decimal. الديسيمال ده احنا ممكن نعمله converting، وطبعا باستخدام الكالكوليتر بتاعتك. حضرتك ممكن تكتب بس 0.2 باستخدام الكالكوليتر بتاعتك. الآلة هتجيب لك الايكويفالنت فراكشن بتاعها، يعني اللي هي 1/5. او دي اسمها 2/10. دي the first one it will be 2/10 which means that it will be 2 out of 10 divided, so you have to change it from divided to be multiplying. يعني حضرتك كل اللي عليك انك هتغيرها من divided to be multiplying and it will be 5 out of 1. تمام اوكي يا مستر. طبعا اظن واضح جدا. 10 divided by 5 it will be 2 down، لان الرقم الكبير you have to put it in the greater side. I mean بتتكتب في جهة greater. So we got 2 over 2. We have 2 over 2 يعني عندنا 2 up and down, so you have to cancel each other out, so you ended up with 1. What if we have another thing like
3/7 divided by 9 out of 14. So you have to keep the first one, it will be 3 out of 7. Divided هيتحول أو هتعمله change it from divided to be multiplying, and it will be 14 out of 9. يعني دي هتبقى 14 out of 9. I think you have noted that 14 divided by 7 it will be 2. 9 divided by 3 it will be 3. So you ended up with 2/3. يعني بمنتهى البساطة والوضوح، سهلة جدا جدا وما فيهاش مشكلة خالص. خلينا ناخد another example. If we get here 3 out of 4 divided by negative 15 over 2. خلي بالك ان first fraction positive and second one it will be negative. لما طالما واحد فيهم positive والتاني negative يبقى انا متأكد وعارف كويس ان ال result او الناتج في الاخر هيكون negative. بس خلينا نبدأ. you have so you have to keep the first one، يعني هتسيبه زي ما هو، it will be 3 out of 4. تاني حاجة you have to change from dividing to be multiplying. كل اللي عليك انك هتعمل او هتستخدم multiplicative inverse instead of writing 15 over 2, so it will be 2 out of 15. طيب تاني step يا مستر او تاني خطوة 4 divided by 2 it will be 2 on the side of greater. 15 divided by 3 it will be 5 في جهة الجريتر برضه او في جهة الكبير. طبعا خلي بالك ان احنا ما عندناش حاجة كده في النيومريتور، احنا كنسلناهم كلهم، فبالتالي 3 كنسلنا 3 وكنسلنا 2 so we don't have anything. بس في common mistake برضو، في غلطة شائعة ما بين الطلبة فيقولك 0، وده طبعا غلط، هي مفروض تبقى 1. فبالتالي it will be negative 1، يعني لما بتكنسل الاتنين وما بيبقاش حاجة خالص هتبقى 1 so it will be negative 1 out of 10. ومنتهى البساطة لأن هي أصلا يعني الموضوع سهل جدا مفيش فيه مشكلة خالص. Let me give you another example. If we get here negative 5 over 6 divided by 10. طبعا خليني أفكرك إن 10 ده it will be 10 out of 1. فبالتالي ال first fraction it will be negative 5 over 6 times، يعني أنا هعمل change من ال divided هيبقى times، وهعمل a switch أو هبدل so it will be 1 out of 10. So 10 divided by 5 it will be 2 في جهة الكبير طبعا in the side of greater. تمام يا مستر. وبعد كده خلاص مش هقدر اعمل simplifying تاني، فبالتالي هتبقى negative 1 out of 12. وكده يعتبر خلصنا. See you the next time إن شاء الله.